کدی چمکے نصیباں دا ماشاءاللہ ستارہ یا رسول اللہ کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ قسم رب دی اے مینوں سب تو پیارا یا رسول اللہ غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ قسم رب دی اے مینوں سب تو پیارا یا رسول اللہ ہمارا پاکستان پیارا پاکستان سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے نیا پاکستان السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ فلک چیر اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ ناظرین، اس وقت میں گجرات شہر جلال پور جٹا میں موجود ہوں۔ میرے ساتھ ایک پنجاب پولیس کے نوجوان وہ موجود ہیں جو کہ دریا چناب ڈیوٹی پر مامور تھے، یعنی کہ ایک طرف کہہ لیں کہ آپ دھرنا تھا اور دوسری طرف یہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے۔ ان کی ایک ویڈیو جس میں یہ نعت پڑھ رہے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہے، اس کے ملینز کے حساب سے ویو تھے، اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مطلب سارا جو واقعہ یہ کیسے پیش آیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل بھائی جان، ہماری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی پل چناب پہ لا اینڈ آرڈر کی، تو ڈیلی روٹین کے طور پر ہم جب ڈیوٹی پہ موجود تھے تو میں پہلے بھی شوق رکھتا ہوں، بچپن سے محفلیں وغیرہ پڑھتا ہوں، اسکول وغیرہ میں کمپٹیشن میں فرسٹ ڈویژن پہ آتا رہا ہوں۔ تو جب ہماری ڈیوٹی ادھر لگی ہے دھرنے پہ، ادھر ہم موجود تھے، تو میرے ساتھ ایک دوست تھے، انہیں میں نے ویسے ہی کہا کہ آؤ ہم نعت پڑھتے ہیں۔ ویسے میں نے نعت پڑھی ہے، نعت پڑھ کے میں نے تو تھانے والے گروپ میں اپلوڈ کر دیا، ادھر سے لوگوں نے دیکھی ہے۔ تو اس کے بعد میرے جو یہ دوست ہیں عادل صاحب، انہوں نے فیس بک پہ اپلوڈ کر دیا ہے۔ جب فیس بک پہ اپلوڈ ہوئی ہے اس کے بعد پھر وہ ملینز پہ ویو آ گئے ہیں، تو پھر وہ وائرل ہو گئی ہے۔ اچھا، جب یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو کیا رسپانس ہوتا ہے، مطلب لوگ یا آپ کے ادارے کی جانب سے؟ ادارے والوں نے مجھے بہت اپریشیٹ کیا ہے، لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا ہے، بہت پیار دیا ہے، بلکہ میں اب روڈ پہ جاتا ہوں تو لوگ سیلفیاں بنواتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں۔ کوئی ماتھا چومتا ہے، بازار میں چلا جاؤں ادھر جلال پور جٹا میں، کوئی ویسے گلے لگاتا ہے، تو بڑا ہی پیارا ماحول بن گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت کرم ہو گیا۔ اچھا، یہ جو آپ کی آواز جو ایک جادوئی آواز ہے، ہمارے ناظرین کو بھی سنائیں تو ہم بھی سنتے ہیں۔ جی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باد صبا جاویں شہر مدینے تے مدنی ماہی نو عرض سنا دیویں، جالی سونے دے روزے دی چمکے تے نال ادب دے شیش جھکا دیویں، ہاتھ جوڑ کے دیوی سلام میرا تے نالے اے پیغام پہنچا دیوی، تیری دید دی طلب ہے علی رکھدا، او دے حال تے کرم کما لج پال نبی میرے درداں دی دوا دینا، لج پال نبی میرے درداں دی دوا دینا، جد وقت نزاع آوے دامن دی ہوا دینا،
ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐ ਆਕਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐ ਆਕਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ ਲਜਪਾਲ ਨਬੀ ਮੇਰੇ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਦਵਾ ਦੇਣਾ ਮਾਰ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹਿਜਰ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮਾਰ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹਿਜਰ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐ ਆਕਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐ ਆਕਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਲਜਪਾਲ ਨਬੀ ਮੇਰੇ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਦਵਾ ਦੇਣਾ माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जो वीडियो आपकी सोशल मीडिया पे वायरल होती है उसके कोई 2 शेर आप सुना दें। गरीबाते यतीमां दा सहारा या रसूल अल्लाह 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 कसम रब दी ए मैनू सब तू प्यारा या रसूल अल्लाह कसम रब दी ए मैनू सब तू प्यारा या रसूल अल्लाह बड़ी हसरत ओ या रसूल अल्लाह बड़ी हसरत वेखण दी बड़ा चाहे जियारत दा बड़ी हसरत वेखण दी बड़ा चाहे जियारत दा कदे चमके नसीबां दा सितारा या रसूल अल्लाह कदे चमके नसीबां दा सितारा या रसूल अल्लाह तड़प देने जो वेखण लई ओ नाते भी करम होवे तड़प देने जो वेखण लई ओ नाते भी करम होवे मैं आजिज़ नू भी सद सोना दोबारा या रसूल अल्लाह मैं आजिज़ नू भी सद सोना दोबारा या रसूल अल्लाह गरीबाते यतीमां दा सहारा या रसूल अल्लाह कसम रब दी ए मैनू सब तू प्यारा या रसूल अल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह बहुत ही सुरीली आवाज़। तो अली भाई कभी मतलब नात के अलावा कलाम पाक भी कभी पढ़ा हो? जी
कलाम बाहू पढ़ता हूँ, सैफ अल-मुल्क भी पढ़ता हूँ। तो वो भी सुनाएंगे आप? एक एक शेर इंशाल्लाह सुनाता हूँ। ले ओ यार हवाले रब दे ते मेले 4 दिनां दे, उस दिन ईद मुबारक हो सी ते जिस दिन फेर मिला दे। फंस गई जान शकंजे अंदर ते जू वेलणे विच गन्ना, रो नू अज रो मुहम्मद जे अज रोवें ते मैं मन्ना। बे बिस्मिल्लाह ए इसम अल्लाह दा ओ वी गैना बारा हू नाल शफात सरे बरे आलम छुट सी आलम सारा हू हद्दां बेहद दरूद नबी नू जिस दा एट पसारा हू मैं कुर्बान ओ ना तू बाहू जिदा मिलया नबी सहारा हू। कह लें कि इसमें एक अजीब किस्म की जो है आप कैफियत तारी हो जाती है कि आप जब ये कलाम सुनते हैं तो। अच्छा अली भाई, मतलब अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, कभी बड़े लेवल पे कभी कोई तारीफी इसनाद वगैरह या कोई कंपटीशन में भी आपने हिस्सा लिया? जी बिल्कुल, मैं बचपन में था तो जब मैंने नात ख्वानी स्टार्ट की है, मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था, फर्स्ट डिवीज़न लिया है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह 8वीं क्लास में पढ़ता था, फर्स्ट डिवीज़न लिया है। फिर मैट्रिक में गया हूँ, फिर फर्स्ट डिवीज़न लिया है। फिर ऐसे ही मैं कंपटीशन में पढ़ता रहा। फिर महफिलों में मैं बहुत सारी नातें पढ़ी हैं, तकरीबन बड़ी बड़ी महफिलों पे पढ़ी हैं। 6-6 7-7 उम्रे के टिकट होते थे, उधर पढ़ी हैं नातें। तो अल्लाह का शुक्र है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम है मुझ पे, जिन्होंने इतनी अच्छी आवाज़ दी है और मैं ये अपनी आवाज़ को सही राह में इस्तेमाल करने। अच्छा, तो घर वाले भी मतलब वो भी देख रहे होंगे, जैसे वीडियो वायरल होती है आपके बच्चे भी देखते होंगे? नहीं, बच्चे तो नहीं हैं, मैं अनमैरिड हूँ। तो अच्छा, आपकी शादी नहीं हुई अभी? शादी नहीं हुई अभी तक। तो ऐसे वालदा साहबा हैं, वालिद साहब फौत हो गए हैं, तो वालदा साहबा बहुत खुश होती हैं और दुआएं देती हैं और उनकी मुकम्मल सपोर्ट थी मेरे साथ। मेरे वालिद साहब की मेरे साथ मुकम्मल सपोर्ट थी। मैं जहाँ पे जाता था नात पढ़ने वगैरह तो मेरे वालिद साहब साथ जाते थे। जब तक जनाब मैं नात पढ़ता था वो साथ रहते थे और साथ मुझे लेकर आते थे, इतनी उनकी सपोर्ट थी मुझे। बाकी जो लोग आपको सुन रहे हैं उनको क्या आप मैसेज दें? बाकी जो लोग सुन रहे हैं उनको यही मैसेज दूंगा कि जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया है वो आशिक रसूल है। ठीक हो गया जी। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया वो आशिक रसूल है। मैंने फेसबुक का पेज बनाया साहबजादा अली रज़ा के नाम से और उस पर मैं अपना नया जो भी कलाम आता अपलोड करता हूँ। तो जो देखने वाले व्यूवर्स हैं वो काइंडली उसे फॉलो कर दें, शेयर कर दें। जी बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ अली रज़ा साहब और उनके साथ दोस्त थे जो कि सोशल मीडिया पे जिनकी वीडियो वायरल हुई। आज हम उनके
پاس آئے اور ہم نے بھی آپ نے بھی سنا کہ کیسے مطلب ان کی آواز کا جادو جو ہے وہ مطلب ایک جھوم رہا تھا عشق نبی میں، وہ بھی جھوم رہے تھے، ہم بھی جھوم رہے تھے. تو فلک شیر کو اجازت دیں، دیکھتے رہیں نیا پاکستان. پاکستان زندہ باد.